हिदमतगार ते लाड़ देण वाली जनानी हर बंदे नूं नसीब नहीं हुंदे। जवान कहंदा साडे घर दे हालात बहुत टैट सी, साडी ते चार दिवाली भी कोई नहीं सी। कोई मझां बकरियां चगाण वाला जिहड़ा बंदा है वह भी खलो के साडे घर गप्पां लाण लग पैंदा। उहनूं पता है सुत्ते ने या ये उठे ने। कहंदा इतने बुरे हालात है, लेकिन कहंदा असीं भी मजबूर सा, कर भी कह सकदे सा। कहंदा मैनूं किधरे काम काज ते लभदे ही कोई नहीं सी। ज़्यादा है सी ते मैं किसी दियां बकरियां मझां चगा के ते घर दा गुजारा करदा सा। कहंदा एक दिन अम्मा जी कहंदे कि क्यों ना पुत्तर मैं तेरा कोई रिश्ता पता करा। कहंदा मैं क्या अम्मा जी जिस तरह तुहाडी मर्जी है, मेरा दिल है कि मेरी नूंह घर च आ जाए। कहंदा अम्मा जी जिहड़ा अग्गों पिछों लोकां कोलों पता करके आए, हर बंदे दा इक्को ही सवाल हुंदा कि मुड़ा करदा की है, अपने घर बूआ तुसीं तक्को फिर ही असां अपनी कुड़ी देनी है। कहंदा कोई बंदा भी रिश्ता देण नूं तैयार नहीं सी। ज़ाहिरी गल है कहंदा साडे घर दे हालात सारे पिंड नालों टैट है। कहंदा साडी एक फुप्पी सी, अक्सर जिहड़ा कहंदा सानूं किरे आटा दे दिंदी सी, कोई ना कोई साडी मदद करदी रहिंदी सी, थोड़े बहुत पैसे भी दे दिंदी सी। कहंदा जिसले अम्मा सारे घरों रिश्ता पता कर चुकी ते रिश्ता कोना लभा। आखिरकार अम्मा जिहड़ी है ना वो फुप्पी दे घर टुर गई। जिसले उन्हां दे घर गई जाके आंदी है कि भैन अपनी कुड़ी दा रिश्ता जिहड़ा सानूं दे दे। उन्हां आख्या रिश्ता मैं किस तरह दे दियां, तुहाडा ते घर बूआ ही कोई पढ़दा कोई, मेरी धी उत्थे किस तरह रवे ना, आपे असीं कर लांगे, तुसीं दे दिओ रिश्ता, मुड़ा मेरा किरे कमाएगा ही ना। उन्हां आख्या हुण कित्थों कमाना, लोकां दीयां मੱਝਾਂ गावां चगांदा ते तां घर आंदा, कोई चार चवानियां लैके आंदा ते मेरी कुड़ी उत्थे जाके ते भुख नाल फाके कट्टेगी, मैं नहीं रिश्ता देना। कहंदा ढेर अम्मा ने आख्या झोली फलाई के भैणे दे दे रिश्ता, तू ही सानू रिश्ता। उन्हें आख्या ना मैं रिश्ता को नहीं देना। कहंदा फुप्पी ने ना कर दित्ती। कहंदा शामी जिसले अम्मा जी घर आए ते रोन लगे। कहंदा मैं क्या अम्मा जी खैर हो गई है, ऐ पुत्तर सारे पासों तेरा रिश्ता पता किया, कोई बंदा भी रिश्ता देण नूं तैयार नहीं। कहंदा मैं क्या अम्मा जी ना परेशान है, तेरी फुप्पी कोलों पुछया उन्हें भी जिहड़ा ना कर दित्ती है, उन्हें आख्या ना मैं भी नहीं रिश्ता देना। कहंदा मैं क्या अम्मा जी अल्लाह मालिक है, तुसी मेरे कोल हो, सब ठीक हो जाएगा। कहंदा लेकिन अम्मा जी जिहड़ा पूरी रात को ना सुते। कहंदा टेंशन च ही रहे कि मुड़े मेरे दा के बनेगा। लोग धीआं दा सोचदे ने, कहंदे अम्मा मेरी जिहड़ी है वो मेरा सोचदी सी कि मेरे मुड़े दा के बनेगा। कहंदा जिसले सुबह होई ते अम्मा दी तबीयत खराब। मैं क्या अम्मा जी की होया है, नहीं कोई नहीं। कहंदा मैनूं पता लग गया कि पूरी रात उन्हां टेंशन ली है, जागदे रहे ने। कहंदा मैं क्या अम्मा जी ना परेशान हो, मैं किहड़ा कुड़ियां, अल्लाह खैर करेगा, किरू ना किरू रिश्ता लभ जाएगा। कहंदा बहरहाल अम्मा जी जिहड़ा थोड़े जे हौसले च उठ के चाह बनाउण लग पे। कहंदा इतनी देर नूं सुबह सुबह फुप्पी भी साडे घर आ गई। कहंदा जो ही आके बैठी ते आके आंदी है मुड़िया तू कोई काम काज क्यों नहीं करदा। कहंदा मैं क्या फुप्पी मैं कोशिश करना पिया, हो सकदा किधरे मैनूं काम लभ ही जाए, लेकिन मैं फलाने दियां मੱਝਾਂ चगाना या बकरियां चगाना। क्या पुत्तर ये कोई काम नहीं है, वो ते तू काम को पक्का ढूंढ, चलो कोई तनख्वाह तेनूं लभे, सानूं भी पता लगे कि तू कमाने। कहंदा लेकिन फुप्पी आंदी है अगू अम्मा नूं कि इधर आ भैन तू बह मेरे कोल, चाह शाह मैं कोई नहीं पीनी। कहंदा उत्थे बह गई। अम्मा ने ढेर जिद की कि ना चाह ते मैं बनानी बनानी। उन्हें आख्या ना मैं चाह शाह को नहीं पीनी, मैं इत्थे बहन आई हाँ, मैं तेरे नाल यह गल करन आई हाँ कि कुड़ी मेरी आंदी है कि मैं शादी करन वास्ते तैयार हाँ, मैनूं कोई एतराज़ नहीं। कहंदा मैं सोहना ते ऐसा, कद बुत वाला भी ऐसा, पता नहीं के सोचा फुप्पी दी कुड़ी ने, उन्हें जिहड़ा हामी भर दित्ती कि ठीक है कि मैं शादी करन वास्ते तैयार हाँ। कहंदा जिसले फुप्पी ने गल आखी अम्मा जी खुश हो गए। कहंदे ने ये किस तरह हो सकदा, तेरी कुड़ी ने हाँ कीती यार। बिल्कुल मेरी कुड़ी ने आख्या अम्मा जी कोई मसला नहीं, तुसी हाँ करो ते मैं शादी हुण उत्थे ही करनी है, बाकी होर किधरे गल ना करियो। कहंदा असीं बड़े खुश हो गए। अगू फुप्पी आदी है कि कोई तुसां खर्चा नहीं करना, ज़ाहिरी गल तुहाडे कोल ते शै ही कोई नहीं, चलो असीं जिहड़ा कोई माड़ा मोटा जिहड़ा कुड़ी नूं देआंगे ते ओह चलो निकाह कर दिंदे आ। कहंदे असीं आख्या ठीक है, सानूं कोई एतराज़ नहीं। कहंदा बहरहाल जिसे सारे खानदान नूं पता लगा, कहंदा ज़ाहिरी गल है फुप्पी दे दो मुड़े सौदिया हुंदे सी, ठीक ठाक उन्हां दे घर दे हालात, लेकिन कहंदा फिर भी उन्हां हामी भर दित्ती। हर बंदे ने एतराज़ कीता फुप्पी नाल कि तू के कीता है, उस घर च तेरी कुड़ी के करेगी, उस पिंड च जाके नेरी गुरबत ही है। कहंदे फुप्पी आंदी ना मेरी कुड़ी ने आख्या ठीक है, तो मैनूं कोई एतराज़ नहीं। कहंदे अगू जिसले निकाह हो गया, कहंदा साडे घर आई। कहंदा ज़ाहिरी गल है इक्को ही कमरा सी, अम्मा जी बाहर लम्मे पै गए, असीं दोए मियाँ बीवी अंदर टुर गए। कहंदा जिसले सुबह होई ते साडे घर पता ही कोई नहीं सी कोई विआह है। कहंदा जनानी मेरी उठ के इंज लगदा सी कि वो पहले ही ऐसे घर च रह रही सी, ये ते इंज लगदा कि पहले ही गरीब सी, लेकिन कहंदा गरीब नहीं सी, है पढ़ी लिखी सी, ठीक ठाक घर च बड़ी लाडली सी। कहंदा दूसरे दिन ही उठ के ते अम्मा मेरी नूं कहंदी है छड़ दिओ मैं आपे काम करांगी। कहंदा वो आपू काम करना शुरू हो गई। कहंदा इस तरह करके करे, सारे घर नूं साफ सुथरा कीता, चीज़ां शीज़ां अगे पिछे संभालिया। कहंदा जिहड़ा बंदा लंघदा सी ओहदे वल्लों तकदा सी। कहंदा शामी जिसले मैं घर आया मैनूं आदी है कि तुसीं जिहड़ा ना बाहरों जाके कोई दरख्त दे ना छापे छापे कट के लियाओ, इत्थे जिहड़ा पर्दा करिए। कहंदा मैं क्या किस तरह, नहीं तुसीं जाओ जाके किसी फलाने अपने दोस्त नूं नाल खड़ो ते यह लाजमी काम करना है। कहंदा बहरहाल उन्हें सानूं आख्या, मैं अपने यार दोस्त नूं नाल लिया के
ਕਹਿੰਦਾ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਏ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜ ਸ਼ਿਹਾੜ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਗਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਗਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਡੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਵੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦਿਹਾੜ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਆ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੌਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੇਂਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ, ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਛਾਲਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲੇ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਫੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਡਲੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਖਿਓ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ ਗਏ। ਅੱਗੂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਆਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 3-4 ਘਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਹਾਮਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਲਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਾਮਦ ਨੂੰ ਆਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ,
ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆ ਸਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਰਮਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਖਾ ਪੀ ਸੜੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਨਾ, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਸ਼ਾਂਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਰੱਜ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅੰਮਾ ਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਧੀਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਲਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਜ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਰੱਜ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਯਖਨੀਆਂ ਪਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਊਦੀਆ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਗਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਅਗਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਣਾ ਹਾਲੀ ਕਮਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।